Good morning, everyone. So in the previous class, we have started with the constants, right? So constants have been mainly classified as numeric constants and character constants. Yes or no? We have started our study with the constants, and in that there are mainly two classification. One is a numeric constant and another one is a character constant. And this numeric constant in term again has been divided into integer and real constant. Integer constant and real constant. And character has been divided into single character constant and string constants. One is a single character constant and another one is a string constants. We have completed the first part, that is numeric constants. Numeric constant andre enu? Numeric constant ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಇಂಟಿಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Next we need to start with the character constant, the other half of the figure. I had shown you a figure which is having the classification of constants. In that the first part is completed, we need to start with the second part, that is character constant. As the name indicates, character constant means the values which does not change during the execution of the program, and those values will be represented in terms of characters. The values will be represented in terms of character. The first classification among that is single character constant. As the name indicates, single character means it will be having only one character. And when you represent a character, that character will be represented within a single quotes. Whenever you write or whenever you represent a single character constant, then it has to be represented within a single quotes. Not only characters, even digits, when they are represented in a single quote, they are considered as character constant, right? And when you so when you are going to represent digits also within a single quote, then it is considered as a character constant, and the value that will be replaced will not be 9. Instead of that, the ASCII values will be replaced. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ASCII ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Last time when I was explaining about a single character constant, I had told you in your textbook last ಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್? ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಸೀನ್ ದ ASCII ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೇಬಲ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ASCII ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಿರಿ? ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಸೀನ್? ನಾ ಏನ್ ಕೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅನ್ಸುತ್ತ. ಹೇಳಿದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ I'll show you that table. It takes a lot of time, so you don't have that much of time. ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು? Is it visible? See, you have ASCII equivalent value for everything. Even special characters ಗೆ ASCII values adavu. Digits 0 to 9 you have ASCII values. Alphabets, capital letters adavu. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ even small letters ಗೆ ಕೂಡ you have an equivalent ASCII value. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂನು ನೀವೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, digits, special symbols, for everything
there is an equivalent ASCII value. It is one of the representation code that you will study in the computer fundamentals. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ coding techniques ಬರ್ತಾವ. You have a binary coding ASCII and then you have gray code. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ representation forms ಬರ್ತಾವು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ASCII ಒಂದು. So whenever you represent a single character constant, ನೀವು alphabet ನಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟ್ ನಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ that particular value, consider for example ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ನಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಗ a ತಗೊಂಡಿನಿ. When you write a, the ASCII equivalent of a is 97097. That will be replaced. If at all I write a capital Z, then it is 090. I have written 9 also as a character constant. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ನಾಗ ಬರ್ತೀನಿ 9 ಅಂತಂದ್ರೆ it is not considered as a digit. Instead, it is considered as a character constant. And whenever the compiler comes across this type of character constant, the ASCII value will be replaced. 9 is equivalent to 057. 57 is the other value. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 57 ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In this way, whenever you are going to make use of a character constant, whenever you are going to make use of a character constants will be replaced by their ASCII equivalent. Adu digit irli, character irli, special symbol irli, when you write it within the single quote, it is considered as character constant, and that value will not change throughout your program. ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡೋಂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ yourself. Within this single character constant, you have a special type. It is called as backslash character constant. It is also called as escape sequence. Backslash character constant, or it is also called as escape sequence. Why do we call it as escape sequence? And even though you are representing, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ /n or else /t/v. These are the single character constants. ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ /t ಬರ್ತೈತಿ, /a ಬರ್ತೈತಿ, /v ಬರ್ತೈತಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಬ್, ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅಲಾರ್ಮ್ ಬೀಪಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ backslash character constant or escape sequences. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೆ ಇದು ಫಿಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯು ಸೇಡ್ ದಟ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ /and v ದೇರ್ ಆರ್ ಟು, ಎರಡದವ. / ಒಂದೈತಿ, v ಒಂದೈತಿ, / ಒಂದೈತಿ, n ಒಂದೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವೈ ಡು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ, ಇದು ಏನದಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದರದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ / ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. when you use /n, when you use /t or when you use /v, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾವ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ n as it is, /n ಅಂತಂದಾಗ n ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ /t ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ t ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆ ಹಿಂದಿರುವಂತ / ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, n ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಿಯರ್ /n means after that whatever appears it has to be shifted to new line. /t ಅಂತಂದ್ರ 5 ಅಥವಾ 8 ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ 5 ಅಥವಾ 8 ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿಂದು ಬರಬೇಕು. ವಿ
5 ಅಥವಾ 8 ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, ma'am. Okay, so these are certain backslash character constant. You are specifying them within a single quote, so they are considered as a character. But question comes, when you say single, they should be single. But here they are double. Slash ಒಂದು a ಒಂದು ಅಂತ ಹಿಡಿದಾಗ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿರುವಂತ ಸ್ಲಾಶ್ ಏನದಲ್ಲ, it is used for escaping the meaning of the character that appears after that. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಲಾಶ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಅಲರ್ಟ್. ಬೀಪ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನಾದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಲಾಶ್ ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಲಾಶ್ ಬಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಾಗ ಏನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎನ್, ನ್ಯೂ ಲೈನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಲೈನ್ ನಾಗ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಡುವೆಲ್ಲರೇ ಸ್ಲಾಶ್ ಎನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಲಾಶ್ ಎನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಟಿ, ಸ್ಲಾಶ್ ವಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರುವಂತ ಸ್ಲಾಶ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. even though they are not single, but they are considered as a single character constants. ಅದನ್ನ single character constant ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One second. Okay, so that is all about single character constant. One is the single normal characters that you are going to use. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ASCII value representations ಬರ್ತಾವು. ಆ values throughout the program change ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ every character is followed by a backslash, and following that we are having a character whose action will be changed. ಅದು ಎ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎ ರೀತಿನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಲಸನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹಿಂದಿರುವಂತ ಸ್ಲಾಶ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. And another classification of character constant is string. As you know, string means it is a collection. ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅದು ಒಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. when you say make a team ಅಂತಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಲಿಲ್ರಿ ಅಂತ ನಂದು ಒಬ್ಬನೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, 4 ಮಂದಿದ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 10 ಮಂದಿದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ may be a single or a group of characters which are represented within the double quote are considered as string constant. ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ alphabets ಅಥವಾ combination of alphabets and digits, or a combination of alphabet and special symbols, anything which is written within the double quotes is considered as string constant. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ string constant ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. We consider, for example, if I write Vedant,
within double quote, it is a string constant. BCA1, it is a string constant. BCA for some students, BCA1 beta. So in this way, C program, if I write it in a double quote, then it is ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು null character ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೀವು ನಡು ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲಾಶ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ null character ಈ ರೀತಿಯಾದಂತದ್ದು ಸ್ಲಾಶ್ 0 ಆರ್ null ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ null character either null character or you press an enter button ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ null character ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ within the double quote all will be considered as a single string including the white spaces the blank space between a C program ಬರಬೇಕು it is a single character string sorry it is a single string nadu C ಆದ್ಮೇಲೆ white space ಬಂದೈತಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಪ್ರೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ ಅಥವಾ null character ನ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ that will be considered as second string right so this is all about constants is it clear so the variables are the name given to identify a specific program element ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ therefore variables are also called identifiers identifiers ಕೆಲಸ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಇಲ್ಲೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ so variables are also called as identifiers the variables represent a particular memory location where data can be stored you know variables represent a particular memory location first ಗೆ ನಾನು ಮೆಮರಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಥ್ರೂ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ at that time the values will go and store in the reserved location ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಸೀಟ್ ನಾಗ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇಕು 2 ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇಕು 8 ಬೇಕು 100 ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ and then the particular values will be supplied ಯಾವಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ C is equals to 30 ಬಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ you supplied values 10 and 20 and C is equals to A plus 3 so what is the value in A it is 10 and value in B is 20 30 C is equals to 30 what is the meaning of this particular statement 30 should be assigned to variable C ಮೊದಲಿಗೆ C blank ಇರ್ತೈತಿ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ value ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ what is the value that needs to be assigned to C it is 30 so 30 will be stored in C in this way the variable represents a particular memory location where data can be stored ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮೆಮರಿನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಡೇಟಾನ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ the values stored in the variables can be changed during the execution of the program ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಗೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇಗೂ ಇರುವಂತ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ C is 30 next what I will do C is equals to A minus 3 ಮಾಡ್ಬೇಕು if I write C is equals to A minus 3 what is A is 10 minus 20 will be minus 10 now what is that C is equals to minus 10 this 30 will be replaced with minus 10 so in this way the values that are stored in the variable can be changed
ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳೇನಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ modify the value that is stored in the variables. There is no fixed rule, right? They are used to denote functions, arrays, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೆಸರು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೇಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗ್ ಬರುವಂತ ಫೀಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅರೇ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಕಲಿತೀರಿ ಇದೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗ. ಅವಾಗ ಕಲ್ತಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್, ಅವನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, right? And next, as you have already learned rules for identifier, ಅದೇ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಐದರ್ ದ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಜಿಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 32 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಮುಂದಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 marks question. Rules for identifiers or rules for variables, it is most of the time asked question. ಹಾಸರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು. ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಅವೇ ನಾಲ್ಕು ಬರೆದ್ರೆ 2 marks ಸಿಗ್ತಾವ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 4 points and you will get 2 marks. It's a 2 marks question. And next you have is declaration and initialization. We'll continue it in the next class. Is there any doubt? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಈಗೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದಾವು? You have any doubt?